सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग कबीर जियो का। एक सुवान कै घर गावना। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जानै। जे दिन दिन अवध घटत है। अज दा पावन शब्द भगत कबीर जी की पावन रसना तो उचारण किया होया है, क्योंकि सतगुरु जी की कृपा दे नाल भगतां नूं में गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बहुत मान सन्मान मिलिया है। जिथे असीं सतगुरु जी के चरनां दे विच नमस्कार करते हाँ, उत्थे नाल ही असीं भगतां दे भी चरनां दे विच नमस्कार करते हाँ, क्योंकि पूरा मान ते सन्मान जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भगतां नूं मिलिया है। भगत कबीर जी जात दे जो लाहे सन, अपनी बाणी दे विच भी चारण करते हैं। कबीर मेरी जात कहो सब को हसने हार, बलहारे इस जात कहो जिह जपिया सिरजनहार। ते भगत कबीर जी की पावन रसना तो उचारण किया होया ये पावन शब्द है। छोटा मंगला चरण सतगुरु उचारण करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक परमात्मा वाहिगुरु एक है। उन्हों राम कह लो, उन्हों वाहिगुरु कह लो, उन्हों अल्लाह कह लो, उन्हों खुदा कह लो, उन्हों बीठल कह लो, परमात्मा एक है। ओंकार आ ये जिहड़ा तिन्ने लोक असीं वेख रहे हैं, धरत आकाश पताल, ये सारा ही उहदे ही लपेट दे विच है, उहदा ही जिहड़ा है पैदा किया होया है। ते सतगुर प्रसाद ते गुरु की कृपा दे नाल वो परमात्मा वाहिगुरु नूं पाया जा सकता है। श्री राग दी पावन बाणी कबीर जियो का। ते बाणी कबीर जी की है। एक सुवान कै घर गावना। ते रागियां नूं कहंदे हन कि एक सुवान कै घर गावन, एक सुवान के घर इस बाणी नूं गाउणा करना है। ते महाराज कहते हैं, जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को न जानै। जे दिन दिन अवध घटत है। भगत कबीर जी इस पावन शब्द दे विच माँ दी ते बच्चे की गल करते हैं कि जननी जानत सुत बड़ा है होत है। जिहड़ी माँ है वो जानदी है कि मेरा पुत जिहड़ा है वो वड्डा हो रहा है। ते इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है। पर वो माँ जिहड़ी कहंदी है कि मेरा पुत रोज़ रोज़ वड्डा हुंदा जा रहा है। जिस तरह बच्चा 10 दिनां दा हो जावे ना, ते साडियां बीबियां कहंदियां हन कि अज पुत मेरा 10 वरियां दा हो गया है। दिन नहीं कहंदे, कहंदी है कि 10 वरियां दा हो गया है। पर इत्थे सतगुरु भगत कबीर जी कह रहे हैं कि जननी जान सुत बड़ा होत है। माँ तो जानती है कि मेरा पुत्र वड्डा हो रहा है, इतना को ना जाने। वो माँ इन्ना भी नहीं जानती। दिन दिन अवध घटत है। ज्यों ज्यों दिन ये जीवन दे वाधे जाते हैं, कहते हैं कि यदी अवध जिहड़ी है, यदी जिहड़ी उम्र है वो दिनों दिन घटती है, वाधा नहीं है, वो घटता है। मूर मूर कर अदक धर, लाड़ धर पेखत ही जमराओ हसे। कहते हैं कि मूर मूर कर अदक लाड़ धर। माँ जिहड़ी है मेरा मेरा कर करके अपने पुत्र दे नाल लाड़ करदी है कि ये मेरा पुत्र हीरा है, ये मेरा पुत्र राजा है, ये मेरा पुत्र सोहना सरदार है। इस तरह अपने पुत्र दे नाल लाड़ करदी है। ते पीकत ही जमराओ हसे।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਰਾਓ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗ ਭਰਮ ਲਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ, ਐਸਾ ਤੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਲਾਇਆ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਸੇ ਬੂਝੇ ਜਬ ਮੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਈ ਹੋਈ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਕੇ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਵਿਖਿਆ ਰਸ, ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਿਸ਼ਚੋ ਮਰਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਵਿਖਿਆ ਰਸ। ਐ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਰਸ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਕਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਰਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚੋ ਮਰਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਈਆ ਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਵਿਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਭਾਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਜੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਜੇ ਸਹਿਜ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਹੁਕਮ ਬਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ,
जे इहो जी संगत करिए, सत संगत करिए, जिथे नाम दी गल होवे। कहते इत संगत नहीं मरना। इहो जी संगत जदों करिए तो फिर अंतर आत्मा जिहड़ी है वो नहीं मरदी, वो जिहड़ी उच्चे उचारण वाली हो जाती है। तो महाराज कहते हैं, भगत जी कहते हैं, इत संगत नहीं मरना, हुक्म पछाण तां खसमे मिलना। ज्यों जे वो प्रभु परमात्मा वाहिगुरु दा नाम जपांगे, बाणी पढ़ांगे, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਰਹਾਉ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤਰਲੋਚਨ ਕਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਵੈਸ਼ ਸਨ, ਭਾਵ ਜੱਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨ ਆਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਰਾ ਮਰਨ ਪਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਨ ਆਗਲੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਨ ਭਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਰਨ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਬਿਕਸੇ ਕਮਲਾ ਜਿਉ, ਪਰ ਕਰ ਜੂਹੇ ਕਪਟ ਨਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਪਟੀ ਨਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ ਬਿਕਸੇ ਕਮਲਾ ਜਿਉ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਟੰਬ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਕਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਾ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਰ ਜੋਹੇ ਕਪਟ ਨੜਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰ ਜੋਹੇ ਕਪਟ ਨਰਾ। ਇਹ ਕਪਟੀ ਖੋਟੇ ਇਨਸਾਨ, ਖੋਟੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂੜਾ ਆਇਓ ਜਮੇ ਤਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੂੜਾ ਆਇਓ ਜਮੇ ਤਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਤਣਾ, ਜਾਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਆਗਲੜੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਖਿੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਆਏ ਕਹੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਆਏ ਕਹੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਮੈਂ ਬਾਹੜੀ ਵੇਲਾਏ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ, ਬੀਠਲ ਵੀ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਮ ਵੀ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਵੀ, ਹਰੀ ਵੀ, ਗੋਪਾਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਭਗਤ ਜੀ ਬੀਠਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਆਏ ਕਹੈ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਮੈਂ ਬਾੜੀ ਬਲਾਏ। ਐ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ, ਲੈ ਬਾੜੀ ਬੁਲਾਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬੀਠਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ ਮੈਂ ਲੇਹੋ ਛੁਡਾਏ। ਇਹ ਰਮਈਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲੇਹੋ ਛੁਡਾਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਛੁਡਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਰਹਾਓ ਫਿਰਾਓ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਕ ਅਨਕ ਭੋਗ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪੈ ਅਮਰ ਭਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਨਕ ਅਨਕ ਭੋਗ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ, ਅਨਕ ਅਨਕ ਭੋਗ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਜ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪੈ ਅਮਰ ਭਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤਸ ਨਾਹੀਂ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਆਲਸੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਆਲਸੀਆ ਦਲਿਦਰੀਆ, ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਚੇਤਸ ਨਾਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਆਲਸੀਆ, ਇਹ ਆਲਸੀਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਵਰਤ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਘੂਰ ਪੰਥ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਾਣੇ, ਰਾਵਸਸ ਤਹਿ ਨਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਸੰਗ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖਮ ਘੂਰ ਪੰਥ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਘੂਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੂਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਖਮ ਹੈ ਤੇ ਘੂਰ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਰਾਵਸਸ ਤਹਿ ਨਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਸੰਗ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਾਵ ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੱਸ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਖਮ ਘੂਰ ਅੰਧੇਰਾ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਬ ਬਿਸਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਜੀਲੇ ਸੰਸਾਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਾਂ ਬਿਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਜੀਲੇ ਸੰਸਾਰੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਿਆ ਹੈ, ਪੇਖੀਲੇ ਧਰਮ ਰਾਉ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਪੇਖੀ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਰਾਉ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਉ ਦਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਕਰ ਦਲ ਕਰਨ ਮਹਾਬਲੀ,
ਤਿਨ ਆਗਲੜੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਹਿ ਕਰ ਦਲ ਕਾਰਨ ਮਹਾਬਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ, ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ। ਤਹਿ ਕਰ ਦਲ ਕਰਨ ਮਹਾਬਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੌਤ ਨੇ ਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਹਿ ਕਰ ਦਲ ਕਰਨ ਮਹਾਬਲੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਲ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਆਗਲੜੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਣ ਤੇ ਰਤੜਾ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋ ਮੂੰਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਣ ਤੇ ਰਤੜਾ ਨਰਾਇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਣ ਤੇ ਜਲਾ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਰਾਇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੀਰ ਵਾਲੀ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਰਮਈਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਐ ਜੀ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੀਠਲ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਰਮਈਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਮਈਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਾਲਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਾਲਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।